إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون قريش أناس يتعبدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله كثيرا ويعترفون أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير ويخلصون لله العبادة في الشدائد لكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم ويسألون الله لهم زعما أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله جل وعلا وأن فعلهم هذا أفسد جميع ما هم عليه من العبادة وصاروا بذلك كفارا مرتدين حلال الدم والمال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله أيها المسلمون قسم العلماء التوحيد إلى 3 أقسام الأول توحيد الربوبية وهو العلم والإقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق والرازق المدبر لهذا الكون قال سبحانه الله خالق كل شيء وقال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال جل وعلا ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقد نفى سبحانه أن يكون له شريك في الخلق والرزق قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وقال سبحانه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه وقد فطر الله سبحانه جميع الخلق على الإقرار بربوبيته حتى إن المشركين الذين جعلوا له شريكا في العبادة يقرون بتفرده بالربوبية قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة ويتعلق بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وهذا النوع من التوحيد هو أول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل رسول يبدأ بالأمر بإفراد الله في ألوهيته وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال
وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال، فإنه إذا لم يتحقق حصل ضده وهو الشرك. وقد قال الله سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من صفات الكمال ونعوت الجلال، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم يثبتون أسماء الله سبحانه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها وما تدل عليه ألفاظها من المعاني، ولا يؤولونها عن ظاهرها، ولا يحرفون ألفاظها ودلالتها عن مواضعه، وينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمتى أتى المرء بنوع ولم يأت بالآخر لم يكن موحدا. أيها المسلمون، خلق الله الثقلين الجن والإنس لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وفي الآية بيان عظم شأن التوحيد، إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وقد أخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأمر الله سبحانه الناس بعبادته وحده لا شريك له وترك ما سواه. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالمعبود كالأصنام، والمتبوع كالكهان والسحرة، والمطاع كالأمراء إذا أمروا بمعصية الله. وأخبر سبحانه أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله عز وجل بالعبادة واتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وفي قوله سبحانه: اعبدوا الله الإثبات، وقوله عز وجل: واجتنبوا الطاغوت النفي. وهذه طريقة القرآن، يقرن النفي بالإثبات، فينفي ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. وفي الآية عباد الله بيان عظم شأن التوحيد وإقامة الحجة على العباد، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد، وما أكثر الجهل بذلك في هذا الزمان. فمن يعبد الله وهو لا يعتقد بطلان عبادة القبور فهو غير موحد. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر من الله سبحانه لعباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. فأعمال العبد من صلاة وزكاة واستغفار وغير ذلك لا تقبل إلا إذا وحد الله وأفرده بالعبادة.
وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، وذلك لأنها تضمنت 10 حقوق، وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات، وفيها تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. أيها المسلمون، جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. أيها الناس، حق العباد على الله أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه ويتجردوا من الشرك صغيره وكبيره، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. وفضل الله على أهل التوحيد عظيم وعطاؤه جزيل، فقد أراد معاذ أن يبشر الناس بفضل التوحيد وفضل من تمسك به عند الله، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم مخافة أن يعتمدوا على هذه البشارة فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وأخلصوا العبادة له وحده دون ما سواه تفلحوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلوات ربي وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Mes très chers frères, la tribu de Quraysh qui peuplait la Mecque avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des gens qui adoraient, qui pratiquaient l'adoration. Ils pratiquaient le grand pèlerinage ainsi que la Umrah qui est appelée le petit pèlerinage. Ils faisaient l'aumône, ils visitaient leurs proches, ils faisaient honneur à l'invité et ils évoquaient Allah beaucoup. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul à détenir la création et la régence. Et ils vouaient le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils se trouvaient dans des situations difficiles. Malgré cela, ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu, qu'ils invoquaient et pour lesquels ils sacrifiaient et faisaient des vœux, auxquels ils demandaient et imploraient le secours. Dans quel but? Afin qu'ils intercèdent auprès d'Allah ta'ala en leur faveur, afin que ces intermédiaires invoquent Allah pour eux. Ils prétendaient en faisant cela que ces intermédiaires étaient plus proches d'Allah ta'ala qu'eux. C'est pour cela qu'Allah subhanahu a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de revivifier la religion de leur père Ibrahim alayhi salam, et afin de les informer que cette croyance du fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait de se rapprocher d'Allah à travers cela était fausse, et que l'adoration entière était le droit absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'en attribuant l'adoration à autre qu'Allah, ils ont perverti tout ce qu'ils accomplissaient comme acte d'adoration, et qu'en faisant cela, ils sont devenus mécréants. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé à eux, afin que l'adoration entière soit strictement réservée à Allah subhanahu, que ce soit l'invocation, que ce soit le sacrifice, que ce soit le fait de formuler un vœu, que ce soit le fait d'implorer le secours, quel que soit le type d'adoration, il n'y a qu'Allah Jalla wa Ala qui le mérite. Mes frères,
les savants de l'islam ont classifié le tawhid, l'unicité, en 3 catégories. Et bien entendu, cette classification n'est en rien une innovation qu'ils ont ramenée d'eux-mêmes, mais ils sont arrivés à cette conclusion par ce qu'on appelle le tatabbu' wal istiqra', en recherchant, en regroupant tous les textes du Coran et de la Sunna qui font référence à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont vu que cette unicité ne sortait pas de ces 3 catégories-là. Premièrement, Tawhid al-Rububiyyah, qu'on traduit en français par l'unicité de la seigneurie, qui consiste à savoir et à reconnaître qu'Allah subhanahu est le créateur, le pourvoyeur, celui qui régit l'univers. Allah dans le Coran dit, Allah est le créateur de toutes choses. Et Allah Ta'ala dit, il n'y a pas une bête sur terre sans qu'il n'incombe à Allah de lui donner sa subsistance. Et Allah subhanahu dit, et qui régit l'ordre dans la création, et alors ils te répondront, Allah. Et Allah subhanahu dans le Coran a nié à ce qu'il ait un associé dans la création et dans la subsistance. Il a dit subhanahu, voici la création d'Allah, montrez-moi ce qu'a créé ceux que vous adorez en dehors de lui. Et il a dit subhanahu, qui va venir vous donner votre subsistance s'il retient la sienne? Allah Ta'ala a créé l'ensemble de la création sous la reconnaissance de la seigneurie. Même les associateurs qui attribuaient à Allah des associés dans l'adoration étaient conscients et reconnaissaient qu'il était le seul dans la seigneurie. Allah dit dans le Coran, et si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront, les a créés le Tout-Puissant, le Savant. Deuxième catégorie du Tawhid, Tawhid al-Uluhiyyah, l'unicité dans l'adoration. C'est le fait de proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, c'est-à-dire qu'il est le seul à être adoré. Et ce Tawhid-là est lié aux actions du serviteur, à ses paroles, et à ses paroles qu'elles soient visibles ou non. Comme l'invocation, comme le fait de formuler un vœu, comme le sacrifice, comme l'espérance, comme la crainte, comme la confiance, comme l'envie, comme la peur, comme le repentir, et d'autres styles, et d'autres catégories de l'adoration qui ne sont attribuées qu'à Allah subhanahu. Et ce type du tawhid est le début et la fin du message de tous les prophètes qui furent envoyés, ici-bas, du premier au dernier. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager qui leur a dit, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et chaque messager a commencé à transmettre son message en ordonnant aux gens d'adorer Allah Ta'ala seul. Et ce tawhid-là, c'est l'importance même, et c'est le sujet capital de la prêche des messagers. C'est la base sur laquelle toutes les actions sont bâties. Sans cette base-là, sans qu'elle ne soit confirmée, sans qu'elle ne soit concrétisée, toutes les actions ne seront pas valides. Car si on ne concrétise pas le tawhid, alors forcément, il se produira son inverse, c'est-à-dire le shirk, l'association. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, si jamais tu fais de l'association, tes actions seront alors vaines et tu feras alors partie des perdants. Troisième catégorie, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. C'est le fait de nommer et de décrire Allah Ta'ala comme il s'est nommé et décrit lui-même dans le Coran, ou bien comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même nommé et décrit dans la sunna authentique. Sans chercher à savoir comment, ni les imaginer, ni les altérer le sens de ces noms et attributs, ni les vider de leur sens. Allah dit dans le Coran, et à Allah appartient les noms les plus parfaits et les plus beaux. Invoquez-le avec et délaissez ceux qui délaissent le sens de ces noms et qui les comprennent à leur façon, ils seront rétribués comme ils ont, en fonction de ce qu'ils ont accompli. Ahl Sunnah wal Jama'a, mes frères, depuis les plus prédécesseurs et ceux qui les ont suivis, affirment les noms qu'Allah Ta'ala s'est donné dans le Coran ainsi que ses attributs. Ils les affirment telles qu'elles sont venues explicitement, et ils leur attribuent l'essence que ces termes-là ont dans la langue arabe. Ils ne les interprètent pas
d'un sens différent de ce qu'ils ont explicitement. Ils ne changent pas leur sens, ni leurs termes. Et en même temps, ils renient le fait qu'Allah Ta'ala ressemble que les attributs d'Allah Subhanahu ressemblent aux attributs de ses créatures. Car Allah dans le Coran dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est comme lui, et il est celui qui entend et celui qui voit. Troisièmement, et sachez que ces trois catégories du tawhid sont indissociables et inséparables. Chacun d'entre eux est lié à l'autre. Si quelqu'un parmi les gens ramène seulement une de ces catégories et en délaisse un autre, alors il ne sera pas muwahhid, il n'aura pas proclamé réellement le tawhid. Mes très chers frères, Allah a créé les deux communautés responsables, c'est-à-dire les êtres humains et les djinns, pour une sagesse grandiose. C'est de l'adorer seul et de ne point lui attribuer d'associer. Il leur a ordonné de délaisser l'adoration de quiconque autre que lui. Allah dit dans le Coran, et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire qu'ils proclament mon unicité. Et dans ce verset, il y a la mise en évidence de l'importance énorme du tawhid, car la création n'a été créée que dans ce but-là. Allah dit dans le Coran, l'être humain croit-il qu'on le laissera vaguer, qu'on le laissera sans rien faire, c'est-à-dire sans lui ordonner quoi que ce soit, ou bien sans rien lui interdire. Et Allah dit dans le Coran, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, c'est-à-dire proclamez son unicité, celle qu'il vous a ordonnée, celle pour laquelle il vous a créé, celle pour laquelle il a envoyé les messagers. Allah Ta'ala nous a informé aussi qu'il n'a point besoin de nous. Il nous a dit qu'au contraire, c'était nous qui avions besoin de lui dans toutes les circonstances. Il a dit Subhanah, je ne veux pas de leur part une subsistance et je ne leur demande pas de me nourrir. Allah a ordonné aux gens de l'adorer seul et de ne point lui faire d'association et de délaisser tout autre, quoi que ce soit ou qui que ce soit en dehors de lui. Allah a dit dans le Coran, et nous avons certes dans chaque communauté un messager qui disait à son peuple, adorez Allah et délaissez At-Tarut. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, At-Tarut, c'est tout ce dont le serviteur dépasse les limites dans l'adorer, le suivi ou l'obéi. Dans l'adorer comme les statues, dans le suivi comme les devins et les sorciers, et dans l'obéi comme les gouverneurs lorsqu'ils ordonnent une chose dans laquelle il y a des obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu nous a informé qu'il a envoyé dans chaque communauté et dans chaque génération et dans chaque siècle un messager. Depuis que le shirk, l'association, eut lieu à l'époque de Nuh alayhi salam jusqu'au dernier prophète et messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces prophètes et messagers ordonnaient à leur peuple, adorez Allah et éloignez-vous du Tarut. Adorez Allah en lui réservant et en lui vouant exclusivement l'adoration et délaissez et séparez-vous de l'adoration d'autre que lui. C'est pour cela que la création fut créée, que les messagers furent envoyés et que les livres furent descendus. Et dans le verset adorez Allah, il y a une affirmation. Et dans la fin wajtanibut tarut et délaissez le tarut, il y a une négation. Et ça c'est le style coranique qui fait le lien entre l'affirmation et la négation. Il nie ce qui est en dehors d'Allah et il affirme l'adoration à Allah Ta'ala seul. Car la négation toute seule n'est pas du tawhid. Tout comme l'affirmation sans la négation n'est pas du tawhid. Le tawhid ne sera du tawhid que lorsqu'il contiendra la négation et l'affirmation. Et c'est ceci la réalité du tawhid. Et dans ce verset-là, il y a aussi la mise en évidence de l'importance ultime du tawhid. Et il y a dans cela l'argument qui est dressé contre les serviteurs. Celui qui adorera Allah sans délaisser le tarut, sans mécroire en lui, ne sera pas un muwahhid. Il n'aura pas à proclamer le tawhid. Et qu'est-ce que l'ignorance à ce sujet-là est grande aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est grande aujourd'hui? Combien de gens prétendent adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans croire et être convaincus de la nullité d'adorer autre que lui, que ce soit des saints dans des tombeaux, que ce soit autre chose. Et Allah Ta'ala a dit, adorez Allah et ne lui attribuez aucun associé. Et ne lui associez rien. C'est alors de la part d'Allah subhanahu envers ses serviteurs de l'adorer seul et de ne rien lui associer.
car c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui donne les bienfaits, et c'est lui qui s'en vante à sa création. C'est lui le seul à mériter de leur part, à ce qu'il proclame son unicité, et à ce qu'il ne lui attribue aucun associé. Allah Ta'ala a fait le lien entre l'ordre de l'adoration, qui est une obligation. Il a lié cet ordre-là à l'interdiction de l'association. Ce qui indique que l'adoration ne sera valide que lorsqu'on aura délaissé l'association. Quelles que soient les actions du serviteur, que ce soit la prière, l'aumône, la demande de pardon ou autre, rien de cela ne sera accepté de lui tant qu'il n'aura pas proclamé l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans son adoration. Et ce verset-là est le début d'une série de 10 versets qu'on appelle les 10 droits. Et ces versets commencent avec l'ordre du tawhid et l'interdiction du shirk. Ce qui indique que le tawhid est la plus obligatoire des obligations, tout comme le shirk est la plus grave des interdictions. Et il y a dans cela aussi l'explication du tawhid, qui consiste à adorer Allah Ta'ala seul et à délaisser l'association. Mes très chers frères, il a été rapporté dans le Bukhari et Muslim d'après Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il a dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il m'a dit, oh Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? J'ai répondu, Allah et son messager savent mieux. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs est à ceux qui l'adorent et qui ne lui associent rien. Et le droit des serviteurs sur Allah est de ne pas châtier celui qui ne lui associe rien. Alors Mu'adh radiyallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, dois-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, non, ne leur annonce pas cette bonne nouvelle, sinon ils s'en contenteront. Mes frères, le droit d'Allah, le droit des gens sur Allah, le droit d'Allah sur les gens est à ceux qui l'adorent seul et qu'ils ne lui attribuent aucun associé et qu'ils ne fassent point de l'association, qu'elle soit petite ou grande. Et celui qui ne se débarrasse pas de l'association n'aura pas à attribuer l'adoration à Allah Ta'ala seul. Au contraire, il fera partie des associateurs et il fera partie de ceux qui ont attribué un égal à Allah dans l'adoration. Et la grâce d'Allah sur ses serviteurs, sur ceux qui ont affirmé le tawhid est immense et sa récompense est incommensurable. Car Mu'adh radiyallahu anhu a voulu annoncer aux gens la grandeur du tawhid et l'immense récompense qui en résulte pour celui qui s'y accroche jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas autorisé de crainte à ce qu'il se contente de cela et qu'il délaisse l'adoration et qu'il délaisse la concurrence qu'ils ont les uns envers les autres dans l'accomplissement des actions vertueuses et pieuses, car en se reposant seulement sur ce qui est venu dans le hadith. Craignez alors Allah, mes frères, et surveillez-le entre guillemets, sachez qu'il vous observe, sachez qu'il vous surveille, sachez qu'il vous voit, qu'il vous entend. Vouez exclusivement le culte à lui et ne l'attribuez point à autre que lui, et c'est seulement ainsi que vous obtiendrez la victoire éternelle ici-bas et dans l'au-delà. Et pour conclure, pour celui à qui viendrait à l'esprit une idée en entendant parler dans ce sujet-là, pourquoi il nous parle encore de ça? On entend ça tout le temps. On répondra que le tawhid est extrêmement important, comme on l'a cité dans la khutbah, et que c'est pour cela qu'Allah a envoyé les prophètes et fait descendre les messagers. Nous arrivons à la fin de l'année scolaire et les parents se préparent à partir en vacances. Et je fais référence aux Maghrébins, donc aux Arabes de l'Afrique du Nord et aussi aux Africains, donc bien entendu les musulmans, qui s'apprêtent à retourner dans leur pays. Et malheureusement, ce principe de tawhid, s'il peut nous paraître clair à nous, il échappe à beaucoup d'entre nous. Et très souvent, on entend parler de parents qui vont dans des mosquées ici en France quand ils sont ici pendant l'année, et qui entendent lui-même parler du tawhid ici et là, et lorsqu'il revient au bled, sa femme n'éprouve aucun scrupule à aller voir un showaf, comme on dit, un devin ou bien un voyant, parce qu'elle a perdu une bague, ou bien parce qu'elle est malade, ou bien elle va voir un sahir, parce que sa fille n'arrive pas à se marier, ou bien j'en passe et d'autres. J'en passe et d'autres. Et même nous, la génération des jeunes, celle qui vient après, qui prétendons avoir la bonne croyance, très souvent on est étonné de voir l'ignorance
qui peuplent nos esprits à ce sujet-là. Très souvent, on voit que beaucoup d'entre nous ignorent beaucoup des actes qui font rentrer le musulman dans l'association, qu'elle soit petite ou grande. Ce n'est donc pas une chose à négliger. J'ai lu dernièrement dans un livre l'état des Arabes avant que Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah commence sa da'wah. Et wallah, c'est impressionnant. Et que les gens étaient tombés dans une ignorance telle qu'ils attribuaient de l'adoration à autre qu'Allah dans plein de domaines différents. Que ce soit des gens morts dans des tombes, ou bien encore des gens vivants, ou bien ils avaient des convictions et des croyances concernant certains endroits, ou bien certains moments dans l'année, qui les amenaient à faire du shirk et à attribuer l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a conclu de cela que le shirk revient chez les musulmans lorsqu'ils délaissent l'évocation du tawhid, que le shirk revient chez les musulmans lorsqu'ils ignorent les jugements qui différencient le muwahhid du mushrik. Le muwahhid du mushrik. D'où l'importance de parler de ces choses-là et de les répéter et d'insister dessus, car wallahi nous craignons qu'un jour parmi un autre, si Allah Ta'ala l'autorise, à cause de l'ignorance des gens concernant ces points-là, on retrouve ces innovations qui plongent les gens dans les ténèbres de l'association, même dans des pays comme la France. Et d'ailleurs, ça existe déjà avec certaines mosquées soufites, ou encore les ahbash, ou encore les chiites qui commencent à ouvrir des centres en France. Ne croyez pas qu'on est à l'abri de cela. Ne croyez pas que vous, seulement parce que vous allez prier dans des mosquées dans lesquelles vous considérez que les imams suivent la sunna et parlent du tawhid, ne croyez pas que tout le monde est comme vous. Ne croyez pas que tout le monde a compris le shirk et le tawhid. Non, wallah, beaucoup de gens l'ignorent et beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi et comment on reste dans le tawhid et pourquoi et comment on rentre dans le shirk. C'est pour ça qu'un là simplement, on continuera d'en parler et on parlera des actes qui sont considérés comme une association petite ou grande et on mettra en garde les gens, notamment ceux qui partent à l'étranger dans des pays où les gens font beaucoup d'associations et leur faire comprendre comment leur tawhid est important et comment il a de la valeur à leurs yeux, car aucune de leurs actions ne sera acceptée si leur tawhid n'est pas concrétisé. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا على توحيده إلى أن يقبض أرواحنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد، اللهم اجعلنا ممن عبدك وحدك ولم يشرك بك شيئا، اللهم أحينا على التوحيد، اللهم اسلك بنا سبيل أهل السنة والجماعة ووفقنا لتطبيق أقسام التوحيد الثلاثة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا موحدين، اللهم أحينا موحدين، اللهم أحينا موحدين وأمتنا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله قلبا وقلبا يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.